بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد برطانوی حکومت شدید دباؤ کا شکار، برطانوی کابینہ کے اراکین کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق استعفے کا مطالبہ کرنے والوں میں نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی، وزیر داخلہ شبانہ محمود بھی شامل ہیں۔ اراکین کابینہ نے زور دیا ہے کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدہ چھوڑنے کے لیے ٹائم لائن دیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 70 لیبر ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ برطانیہ میں آج 5 پارلیمانی سیکرٹریز نے عہدوں سے استعفیٰ دیا۔ مزید وزراء کے بھی استعفوں کا امکان۔ ایران سے جنگ بندی وینٹی لیٹر پر ہے، امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم کو بڑے پیمانے پر دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ۔ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز احمقانہ قرار دے دی، مستقل جنگ بندی کے لیے تہران کی تجاویز مسترد کر دیں۔ کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران سے معاہدہ کرنا ممکن ہے، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پسند نہیں آیا، سخت گیر کی عادت کو جھکنے پر مجبور کروں گا۔ ایران نے خط میں جوہری ہتھیار نہ بنانے کا ذکر نہیں کیا، ایٹمی مواد ہمارے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے پاس جوہری مواد ملبے سے نکلنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایران کی ناکہ بندی عظیم ملٹری منصوبہ ہے۔ چین کے صدر ابنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر سے ایران، تائیوان، روس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایران کے مسودے کا کیا جواب دیا جائے، صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی پر بھی غور۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی صدر ڈیل چاہتے ہیں لیکن ایران امریکہ کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹرمپ دباؤ بڑھانے کے لیے تہران کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ چین کے دورے سے پہلے ایران کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دے سکتے، ممکنہ رد عمل دورہ چین کے بعد آ سکتا ہے۔ حکمت اور قومی مصلحت کے تحت مذاکرات کے لیے تیار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ عزت اور طاقت کے ساتھ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ ہوا تو ایران اس کی پاسداری کرے گا۔ ایران کو چاہیے کہ میدان جنگ میں حاصل کامیابی کو سفارتکاری کے ذریعے مکمل کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی مطالبات کو غیر معقول اور اپنے جواب کو متوازن قرار دے دیا۔ جنگ مسلط کیے جانے پر بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ پاکستان پیشہ ورانہ انداز میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ خطے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی تجاویز کا جواب دیا۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ، ناکہ بندی اور بحری قذاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کی بحالی جائز مطالبات ہیں۔ لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قیام ایران کے مطالبات میں شامل تھا۔ ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے، امریکہ حیران ہوگا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا غلط حکمت اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج لاتے ہیں۔ پوری دنیا یہ بات پہلے ہی سمجھ چکی ہے۔ ایرانی افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ خطے کے ممالک نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، صورتحال کی سنگینی سمجھ کر ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ چین ایران امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کا ضامن ہو سکتا ہے۔ چین میں ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کہتے ہیں کہ چین اور روس دو بڑی اور بااثر طاقتیں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی بات کی جانی چاہیے۔ ایران اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ٹام برینڈسن میں بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات پر بات کی، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، مسئلے کے حل کے لیے سفارتی پیش رفت پر بات چیت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی، اہم امور زیر غور آئے۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान राब्ता ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाज़ुर में इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत का अयादा। दोनों रहनुमाओं के अपना हरमज़ समेत मेरी टाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया गया। उम्मीद है सफारती कोशिशें खित्ते समेत दुनिया के अमन के लिए मददगार साबित होंगी। इसहाक डार ने सिंगापुर के ज़रिए पाकिस्तान और ईरानी जहाज़ के अमले की वापसी में अमरीकी किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म से कवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत-ए-हाल और कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतर और कुवैत का खित्ते में जंगबंदी और सफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया तमाम अफ़रीकैन को सालसी मुज़ाकराती अमल में शामिल होना चाहिए ताकि एक पायदार मुआहिदा तय पा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका तनाज़ा ख़त्म करने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। तमाम अफ़रीकैन मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता रहें। UN सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जमान फरहान हक का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहते हैं। अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो नताइज तबाहकुन होंगे। अब हरमस में नकलो हरकत मुतासिर होने से सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। ईरान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत-ए-हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर और खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालसी पर भी बातचीत। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा। सदर जरदारी की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इसहाक डार, सरदार या सादिक, मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में ख़ुद को हमला करने का। किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हनी ट्रैपिंग के ज़रिए। कि इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप ख़ुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम रवायतों के अमीन लोग हैं। हाँ, इन लोगों का बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। बलोचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की गिरफ्तार खातून की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दहशतगर्द खातून को ट्रैप करते हैं। खातून को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला न करने पर उसके बाप को कत्ल कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून ने बताया कि कज़न ने धमकी दी कि BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। सेकंड ईयर की तालिबा हूँ, मेरी क्लासेस चल रही थी, मज़ीद आगे पढ़ना चाहती हूँ। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया, बाइज़्ज़त तरीके से रखा। ख़वातीन इस दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा न बने। कोहाट के करीब बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते बढ़ रहा था, जिससे जिला जंग के गांव मनकोर के रहायशी लियाकत ने रोक कर उसकी शनाख्त पूछी। खुदकुश हमलावर ने बुखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। बहादुर शहरी लियाकत मौके पर ही शहीद हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जंग के शहरी को खिराज अकीदत। शहीद लियाकत की अजीम कुर्बानी को सलाम कहा। शहीद लियाकत की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत 3% से ज़ायद बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $104.70 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98.50 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स की कमी।
इंडेक्स 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद। पंजाब के स्कूलों में 22 मई से 23 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया। पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ 22 मई से होगा। स्कूलों में तदरीसी अमल 24 अगस्त से दोबारा शुरू होगा। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूलों में तातीलात का शेड्यूल जारी किया गया। सिंध में भी मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। सिंध में स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इतलाक तमाम निजी सरकारी स्कूलों पर होगा। बलूचिस्तान में 23 मई से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। इसराइल के लेबनान में हमले, मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई कार्रवाई। कलाबिया और तबनीन में तिब्बी मराकज़ निशाना बना दिए गए। मज़ीद 55 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। 2 तिब्बी कारकुन भी शामिल। 2 मार्च से जारी हमलों में शुहदा की तादाद 2669 हो गई। हिज़्बुल्लाह का तैयबा में इसराइली फ़ौजी ठिकाने पर हमला। इसराइली फ़ौज ने मार्च के आगाज़ से अब तक 18 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। पंजाब के भी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। शुमाली इलाकों के लिए लो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस लो फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा।